السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دریال ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے رحیم ہنگورہ، ایلس، ویسٹ میکارٹ، رضا الزادہ، عمران۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کا جو گھنونا تصور پیدا کر رکھا ہے وہ ایلس کے سامنے آ گیا۔ ایلس کے دل میں مذہب کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ محبت مسلمان کی محبت پر ایسے غالب آئی کہ اسے حقارت میں بدل دیا۔ وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اقرا واپس آ کر اسے بوڑھے کمانڈر کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ اسے صلیب کا یہ فرض یاد آ گیا کہ مسلمان کو ہر حال میں دشمن سمجھنا اور اسلام کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے۔ لڑکی چونکہ ہوشیار اور دلیر ہے، اس لیے اس نے بھاگنے کا نہایت اچھا طریقہ سوچا، رحیم پر ظاہر نہ ہونے دیا اور لیٹ گئی۔ رحیم اطمینان سے سو گیا تو ایلس گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایسی خاموشی سے نکل آئی کہ رحیم کو خبر تک نہ ہوئی۔ راستے سے واقف تھی۔ اقرا پہنچ گئی اور اپنے باپ کے سامنے اخبار جرم کر کے اسے رحیم کے متعلق بتایا۔ باپ نے اسی وقت کمانڈر ویسٹ میکارٹ کو جگایا اور اسے یہ واقعہ سنایا۔ کمانڈر نے 3-4 ساتھی اپنے لیے اور رحیم کے تعاقب میں گیا۔ رحیم پیدل کہیں جا سکتا تھا، پکڑا گیا اور اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رحیم کو معلوم نہیں کہ اسے ایلس نے دھوکہ دیا ہے۔ نہیں، دوسرے نے کہا، میں اب ایلس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ رحیم کو ہم نہایت اچھا کھانا کھلائیں گے۔ وہاں کے ملازموں اور دوسرے لوگوں کی زبان پر یہ موضوع تھا کہ ایک مسلمان جاسوس پکڑا گیا ہے۔ رضا بھی فرانسس کے روپ میں ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ بھی مسلمان جاسوس کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور دوسروں کی طرح خواہش ظاہر کر رہا تھا کہ جاسوس کے سرے عام پھانسی دی جائے یا اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا بھگا دیا جائے۔ رضا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحیم ابھی تک اسی کمرے میں ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے قید خانے میں کیوں نہیں لے گئے، اور جب پادری خانے کے ایک ملازم نے انہیں بتایا کہ قیدی کے لیے افسروں کا سا کھانا لگایا گیا ہے اور وہ خود کھانا دے آیا ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رضا باتوں باتوں میں باورچی خانے کے اس آدمی کو الگ لے گیا اور پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے ہو کہ مسلمان جاسوس کو اتنا اچھا کھانا دیا گیا ہے جو افسر کھاتے ہیں؟ پھر وہ جاسوس نہیں ہوگا، بڑا خطرناک جاسوس ہے، ملازم نے کہا۔ جو افسر تفتیش کر رہے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ ابھی اسے کھانا کھلا کر اس سے باتیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کسی لڑکی کی باتیں کر رہے تھے جو اس قید کو پھانس کر اس سے باتیں اگلوائے گی۔ رحیم کھانا کھا چکا تو اس کے کمرے میں ایلس داخل ہوئی۔ دونوں افسر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایلس کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور قیدی سے کیا پوچھنا ہے۔ ایلس کو دیکھ رحیم بہت حیران ہوا۔ اس نے خواب یا دھوکہ سمجھا، اپنے آپ کے سر کو جھٹکا دیا۔ تم؟ اس نے ایلس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ ہاں، ایلس نے کہا، میں کل رات سے قید میں ہوں۔ تم وہاں سے غائب کس طرح ہوئی تھی؟ رحیم نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم خود بھاگ آئی تھی۔ میں کیوں کر بھاگ سکتی تھی؟ ایلس نے کہا، میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تم سو گئے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگی اور کچھ دور نکل گئی۔ کسی نے پیچھے سے میرا منہ ہاتھ سے بند کر دیا اور اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک نے ہمارا گھوڑا لے لیا۔ میرا منہ بند تھا، تمہیں پکار نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے یہاں لے آئے۔ انہیں کسی نے بتایا ہے کہ میں ایلیمون نہیں رحیم ہوں؟ رحیم نے پوچھا، اور جنہوں نے تمہیں وہاں جا پکڑا تھا وہ مجھے بھی کیوں نہ پکڑ لائے، یا انہوں نے مجھے قتل کیوں نہ کر دیا؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، ایلس نے کہا، میں خود مجرم ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ایلس، رحیم نے کہا۔ تمہیں دھمکا کر میرے متعلق پوچھا گیا اور تم نے ڈر کے مارے
बता दिया है कि मैं कौन हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई तकलीफ दी जाए, अजियत दी जाए। अगर तुम्हें मेरी तकलीफ का ख्याल है तो ये लोग तुमसे जो कुछ पूछते हैं वो उन्हें बता दो। एलिस ने कहा, उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि वो तुम्हें रिहा कर देंगे। रहीम ने तंजिया लहजे में कहा, बात पूरी करो एलिस, ये भी कहो कि मैं सब कुछ बता दूं तो मुझे रिहा कर देंगे और तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। एलिस ने कहा, शादी भी हो सकती है बशर्ते कि तुम ईसाई हो जाओ। क्या तुम ये उम्मीद लेके आई हो कि मैं रिहाई की खातिर अपना मजहब छोड़ दूंगा? रहीम ने कहा, एलिस, मैं फर्ज का मामूली सा सिपाही हूँ, जासूस हूँ, अकल रखता हूँ। मैं उस गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ। अक्ल पर तुम्हारी मोहब्बत को सवार कर लिया था। तुम झूठ बोल रही हो, जिस सलेब की तुम कस्में खा रही हो वो गले में डालकर झूठ बोल रही हो। क्या ये गलत है कि तुम खुद वहां से भागी हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। तुम्हें मुझ पर एतबार न रहा और मुझे सोता छोड़कर भाग गई। यहाँ आकर तुमने अपने बूढ़े मंगेतर को मेरे पीछे भेज दिया। मेरे दिल में भी तुम्हारे कौम के खिलाफ नफरत है। मैं तुम्हारी कौम को अपना दुश्मन समझता हूँ। मैंने अपनी जान तुम्हारी कौम को तबाह करने के लिए दांव पर लगाई है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ही रहेगी। उस पर नफरत बिल्कुल गालिब नहीं आ सकेगी। मैंने तुम्हारी खातिर अपना फर्ज फरामोश किया, अपना मुस्तकबिल तबाह किया, मगर तुमने नागिन की तरह मुझे डस लिया। वो ऐसे अंदाज से बोल रहा था कि एलिस की जुबान बंद हो गई। उसके दिल में रहीम की मोहब्बत मौजूद थी। रहीम ने जब उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमे और पूरा असर अंदाज में बातें की तो ये जवान लड़की अपने सीने में उठते हुए जज्बात के भगोले की लपेट में आ गई। पहले तो उसके आंसू फूटे, फिर उसने बेताबी से रहीम को कहा, दोनों हाथ थाम लिए और रोते हुए कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं, तुम अपना फर्ज भूल गए थे, मैं ना भूल सकी। मैं मुजरिम हूं, मैंने तुम्हें पकड़वाया है। इस जुर्म की सजा मुझे बड़ी सख्त मिलेगी। मुझे चंद दिनों में उस बूढ़े कमांडर की बीवी बना दिया जाएगा जो वहशी है और शराब पीकर दरिंदा बन जाता है। मुझे कुछ न बताओ एलिमोर, मैं एलिमोर नहीं हूँ। रहीम ने कहा, मैं रहीम हूँ। तफ्तीश करने वाले दोनों अफसर कहीं दूर बैठे शराब पी रहे थे। वो मुतमईन थे कि ये खूबसूरत लड़की रहीम को मौम कर लेगी और सुबह से पहले पहले हमारा काम पूरा कर देगी। वहां सिर्फ एक पहरेदार था जो बरामदे में बैठ गया था। कमरे के पिछवाड़े अंधेरा था और उस अंधेरे में एक साया इतनी आहिस्ता आहिस्ता आगे की सरक रहा था जैसे हवा का झोंका रुक रुक कर आगे बढ़ रहा हो। उधर इमरान गिरजे से अलग अपने कमरे में जाग रहा था। जरा सी आहट सुनाई देती थी तो वो उठकर दरवाजे में आ जाता था। उसे हर आहट रजा की आहट लगती थी। उसने कमाल होशियारी से 3 घोड़े मुंतखब कर लिए थे जो 8 घोड़ों के साथ बंधे थे। उसकी जीने भी चोरी छुपे अलग कर ली थी। उसे उम्मीद थी कि रजा और रहीम आ जाएंगे, मगर ज्यों ज्यों रात गुजरती जा रही थी उम्मीद भी तारीख होती जा रही थी। यह हकीकत निखरती आ रही थी कि उसने रजा को ये इजाजत देकर कि रहीम को आजाद कराने सख्त गलती की थी। ये नामुमकिन था। वो अब सोच रहा था कि एक घोड़ा खोले और निकल जाए, मगर उस रजा का ख्याल आ जाता था। रजा ने उसे कहा था कि वो रात को आएगा, लेकिन जरूर पावा अकेला ही आएगा। उस वक्त रजा मौत के मुंह में जा चुका था। वो एक स्याह साया बनकर उस कमरे के एक दरीचे के पास पहुंच गया था जिसमें रहीम बंधा था। उसने कान लगाकर अंदर की बातें सुनी। उसे एलिस के ये अल्फाज सुनाई देने लगे, मैं तुम्हें रिहा नहीं करा सकती। ये लोग जो कुछ पूछते हैं वो बता दो, फिर मैं अपने बाप से कहकर तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मुझे इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास लाया गया है कि मेरी मोहब्बत तुमसे राज उगलवाएगी। दरीचे के किवाड़ पर निहायत आहिस्ते से किसी ने 3 बार दस्तक दी। रहीम उस इशारे को समझता था। वो हैरान हुआ कि उसका कौन सा साथी हो सकता है। एलिस कुछ न समझ सकी।
रहीम टहलते टहलते दरीचे तक गया और किवाड़ खोल दिया। रजा बाहर खड़ा था, कूद कर अंदर आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर एडिस के मुंह पर हाथ रखा और खंजर उसके दिल में उतार दिया। उसे कत्ल करना जरूरी था, वरना वो शोर मचाकर उन्हें पकड़वा सकती थी। रजा और रहीम दरीचे से कूदकर बाहर गए और अंधेरे में भाग उठे। रजा उस जगह से वाकिफ था। उसने रास्ता तो अच्छा इख्तियार किया था, लेकिन रास्ते में बरामदे में जो पहरेदार था उसने किसी तरफ से दो साए भागते देख लिए। उसके शोर पर दूसरे संतरी होशियार हो गए। जाने कहां से एक तीर आया जो रहीम के पहलू में उतर गया। वो जवान और तवाना आदमी था, गिरा नहीं, रजा के साथ भागता चला गया, मगर ज्यादा दूर तक न जा सका। उसके कदम डगमगाने लगे तो रजा ने उसे अपनी पीठ पर डाल लिया।